सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठा। बिछड़िया मिलै प्रभु हर दरगह का बसीठा। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा कटे हो मैं रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरों पया संजोगा। नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरों पया संजोगा। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत। हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां एकाग्र करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो विचार इत्थों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल्लों भेजे हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इधर सूबा सरहंद दा जिहड़ा वजीद खां उस वैरी नाल लोहे नाल लोहा टकरा रहे ने। पापी ना पूर्ण तौर ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल्लों भेजे हुए गुरसिख बाबा बंदा सिंह बहादुर इदां करके उन्हां नाल जूझ रहे ने। जंग मैदान दे रूप दे विच दोनां पासियां दी विचार तब्दील हो गई है, क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं ड्यूटी लाई है कि जिहड़े साहिबजादे पापियां ने को के शहीद कीते ने, मां गुजर कौर शहीद कीते ने, उस संबंध विच पापियां नूं बनदी सजा दित्ती जावे। ते इस आधार ते हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इधर पंजाब की धरती ते आके बेअंत इदां दी तड़थल मचा दित्ती कि वैरियां नूं हत्थां पैरां दी पा दित्ती है। उस वक्त उन्हां नूं सुझदा नहीं करिए कि की विचार कीती जावे। कहंदे हुण जंग इन्नी क भख गई है, दोनों पासों तो इदां दी विचार बनी है, जोधे एक दूजे नाल जूझ रहे ने। दोनों पासियां तो हरेक जोधे विच ही मन दे विच उमंड है, विचार है, प्राप्ति है कि अपने विरोधी धिर तों फतेह प्राप्त करिए, अपने एपोजिट जोधे नूं
पूरी ताकत ला के वार करके जोर दिखा के शास्त्र विद्या के आधार ते वो पूर्ण तौर ते नुकसान पहुँचाना चाहुंदे ने। ते इदां फिर कहंदे काफ़ी उत्थे जड़ियां लाशां दे ढेर लग गए ने, बहुत कट वड हो जाना कीती है। इन्नियां फौजां दे लाशां दे ढेर लग गए ने, मरे पे ने, शहीद हो पे ने। किसे दा सिर कटिया पिया, किसे दी बांह कट्टी पई, किसे दी लत्त वड्डी पई है, कोई किमें पिया, किसे दे हथ विच किरपान ही रह गई है पकड़ी, किसे दे हथ विचों किरपान पकड़न दी ताकत नहीं रही, कोई घोड़े थले लताड़िया गया, कोई किमें पिया। इदां करके वो जिमें जिमें शहीद होंदे जोधे तिवें तिवें उस अस्थान दे उत्ते कच्ची जगह होने कारण करके खून डुलदा, खून डुल के मिज बाहर निकल के धरती विच रल के वो धरती कच्ची होने कारण करके गारे विच तब्दील हुंदी जा रही है। इदां दी विचार प्राप्त हुई। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहला कह के अपने जोधियां नूं वरज दिता, कहंदे वजीदे नूं कोई भी ना मारे, कहंदे उस नूं मारन दी जिम्मेवारी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानूं सौंपी है। असीं उस नूं अपने हत्थां नाल मारांगे। जदों इदां भयानक दृश्य देखण नूं मिलिया ना जंग मैदान दे विच, बड़ा विचार इदां प्राप्त होया। इस प्रकार कह के सारे जोधे हटा दिते गए ने ते सूरवीर बाबा बंदा सिंह बहादुर सामने होके लड़दा होया पापियां नूं मौत दे घाट उतारदा जा रहा। जदों उन्हां नूं इदां दा दृश्य देखण नूं मिलिया ना जंग मैदान विच, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी वीरता तो बहुत दुखी होए सन। उन्हां दे बड़े बड़े जिहड़े कारनामे सुने सन, वीरता दे कारनामे सुन के दुख प्राप्त कीता। हुण जदों अखी देखिया ना, प्रैक्टिकल रूप ते देखिया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दी इन्नी ताकत है, इन्ना जोश, इन्ना जज्बा, इन्ने शस्त्रधारी ने, सूरवीर ने। ते अज अखी देखिया ते सामने उन्हां नूं मौत देखनी शुरू हो गई है। इदां दी विचार हुई। उस वक्त गुरु प्यारो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने घोड़े नूं भजा के जंग मैदान विच कुदवाउणा कीता। तीर उस वक्त अपने पत्थे विच प्राप्त कीते जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शे सन। सतगुर दा थापड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं प्रदान कीता सी, वो प्राप्त कीता। हुण घोड़ा कुदवा के जंग मैदान दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी गए ने। वजीर खान दे सामने आके खलो गए। हुण उस वक्त वजीर खान नूं इउं प्रतीत होया जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर दे रूप दे विच ओदी मौत सामने आके खलो गई होवे। ते सतगुर दी कृपा हुई। बाबा बंदा सिंह जी ने वजीर खान नूं ललकार के कहा, कहण लगे, ओ साहिबजादियां दे द्रोही, पापी, अपराधी, सुनो तेरी सारी कहंदे हुकूमत दा नाश कर देवांगे। तू महा अधर्म करके बड़ा पाप कमाया, उसका फल, उसका हरजाना तेनू भुगतना पवेगा। ये समय प्राप्त करना पवेगा। लश्कर, देश ते नगर दे नाल तेरा मान हंकार भी तोड़ देवांगे, खत्म कर देवांगे, मिट्टी विच मिला देवांगे। साडे हथों हुण कहंदे ये सब कुछ विनाश हो जाएगा।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੈਰੀ ਕੁਲ ਖੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਟ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਟ ਲਵੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰੇ? ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਸ 2 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨੋਖੋਂ ਪਰ ਤੀਰ ਧਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਾਨ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 5 ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤੀਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋਗੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ, ਬਹੁਤੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਤੀਰ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਤੀਰ ਲੰਘਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੜਥੱਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 1.25 ਤੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਮ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਤੀਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਧੜਥੱਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੌਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੀਏ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਘਸੀੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ।
सतगुरु जी फिर भी कहते ऐसा काम मूले ना कीचा। वो प्यारे इदां दा काम कदाचित ना करियो, किसी प्रकार ना करियो। जित अंत पछोताई है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚਾ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। सतगुरु का उपदेश सुन तू वैदरै नाले सतगुरु का उपदेश सुन लै, सतगुरु की विचार कर लै। जिहड़ी सच्ची दरगाह विच जानी है, सतगुरु की प्राप्ति होनी है। इस करके वो भलिओ संसार विच कोई भी कर्म करिए, किसी प्रकार का करिए, 100 दफा सोच लीए इस कारज का रिजल्ट की होवेगा, किन्ना कि इस कारज दे विच किसी प्रति दुख है, किन्नी के विचारे सोच लेना करिए। ते जदों सोचांगे विचार करांगे ते सतगुरु दी कृपा दे नाल ये मन दे विच आटोमैटिकली प्राप्ति हुंदी, मन विच सतगुरु दी प्राप्ति हुंदी। इदां करके अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा वल्लों उस कारज दे विच साडे मन तक ये गल जरूर पहुंचदी, ओ मना ये पाप कर्म ना करी, जां फिर इहदे विच हानि, इहदे विच लाभ है। वो मन सोचदा कई दफा प्राप्ति हो जाती है। जिहड़ा मनुख इन्हां गल्लां नूं विचार के हट जांदा, उहदे ते सतगुरु दी कृपा रहमत हुंदी। पर जिहड़ा मनुख लग्या रहिंदा, ओनूं कौन बचावे? ओनूं ते कोई उहदे भले पुरुष भी ओनूं हटाउण तां भी नहीं हटदा, क्योंकि मंद कर्म करन दे विच ओनूं आनंद प्राप्त होना शुरू हो गया। वो दुख प्राप्त करेगा, संसार दे विच अनेक प्रकार दी इदां दी प्राप्ति करेगा। तां ते रहो विचार। हुण वजीद खान नूं जिस वेले मौत प्राप्त होनी शुरू हो गई, दर्दनाक मौत प्राप्त करदा अखां सामने वो दृश्य आ गया कि वाकई मैं छोटे साहिबजादियां नूं किदां ईन मनाउण दे खातर, अपने धर्म विच तब्दील करन दे खातर, अपनी दौलत शौहरत दे विच, अपनी हुकूमत कायम रखण दे विच किदां दे पाप कमाए ने। उस वेले सारा दृश्य उहनूं सामने दिस गया। इदां इदां करके मैं पाप कमाए। छोटियां जिंदा कोमल जिंदा सन, वो साडे धर्म दे विच, इन्हां दे की हरेक धर्म दे विच, हरेक कानून दे विच ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ इजाजत नहीं दिंदा कि नाबालग नूं एडी वड्डी भयानक सजा दईए। नाबालग सन ना छोटे साहिबजादे, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह मार दे लाल छोटे नाबालग सन, उन्हां ते एडी वड्डी तशद्दद कीती है। हुण जिस वेले मौत प्राप्त होण लगी, सारा कुछ दिस गया, याद आ गया। कायर हो के बड़ा पापी तड़फ तड़फ के मर गया, प्राण त्याग गया, नरकां दे विच चला गया, जिसने साहिबजादियां नूं दुख दिता। जद वजीद नूं किसे थां भी ना वेख्या ते कहंदे लश्कर वड्डा डर मन के भज गया, क्योंकि जदों मेन सरदार फौज दा मर गया ते बाकी फौज ने गुरु प्यारिओ अपने आप ही मरी समझ लैनी चाहिदी, हारी हुई समझ लैनी चाहिए। उस वेले वो समझ के इदां भज गए, डरदे मारे भज गए। हुण बाद विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दी सेना लुट के उन्हां फौज नूं तुरकां नूं मारन लगी। हज़ारां घोड़े बंदा सिंह बहादुर दे दल विच प्राप्त कीते। शस्त्रां दी कौन गिणती कर सकदा सी, भाव नहीं। इन्ने शस्त्र, इन्नियां प्राप्तियां कीतियां। उस समय बाजार नूं लुट लिया, तंबू तोपां ते बहुत हाथी लुट लए ने। पिंडां नगरां दे सूरवीर जिथों किथों आके नित हज़ारां दी गिणती विच मिलदे सन, इदां प्राप्त हुंदे सन। फिटकारी हुई नगरी दे लोग भज गए ने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी ने इस सरहंद नगरी नूं फिटकार दिता सी। कहंदे वो एडी पापी, एडी नरदई नगरी है जिथे एडा वड्डा पाप कर्म कमा दिता गया। ये विचार प्राप्त हुई जदों नूरा माही ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सारी वारता के दसी।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫਟਕਾਰੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਫਟਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੈਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਸਤਾਂ ਸਨ। ਬਲਵਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਅੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਜਦੀ ਸੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਜੋਧਿਆਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਭਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਤਕ ਸਫਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
घर विच बैठिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, पर जिहड़ा सतगुर दे सन्मुख आके नतमस्तक होना, संगत रूप होना, अरदास विच शामिल होना, इहदी वखरी जिहड़ी सानू प्राप्ति होनी है, वखरा फल प्राप्त होना। इस करके वध तों वध सतगुर दे सन्मुख संगत रूप हो के पहुंचण दा यतन करिया करो। आओ सतगुर दे सन्मुख समाप्ति करन दा यतन करिए। रहिंदी विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। सतगुर जी किरपा करदे ने।